श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि रविवार, सूर्यंकर बार। आसंतु प्रथमे श्री सूर्यंक स्तुति करिबा, तापरे सूर्य पुराण आरंभ करिबा। गोटे अध्याय मूल शेष पर्यंत निश्चय शुणिबे। श्री सूर्य स्तुति। जय जय आदिदेव, जय निराकार, जय जय सहस्रांशु, जय दिवाकर, धवल अम्बुजधर, कश्यपतनुज, महापापहर देव, तेजराज सूर्य, महारौद्र महाज्ञानी, सर्वलोक स्वामी, छाया प्राण धन जय, जय अंतर्जामी, कोटि तेज राशि घेनी, दिशुछ सुंदर, तिमिर विध्वंसी प्रतिभा, अनंत भास्कर, बनज कुसुम सम, श्रीअंग सुषमा, स्वतः प्रदीप्त तनु, नाही ता उपमा, कंठे हार कर्णे स्वर्ण, कुंडल शोभित, बहु अछि कुंडलरु अमृत निरत, जय देव देव जय, आदित्य हृदय, जय जय नारायण, जय मृत्युंजय, जय मारकंड सर्व रोगनाशकारी, प्रणति जनर हृदय पाप तापहारी, जय दीनेश पद्मेश, सुरेश हृदेश, कि वर्णि विरूप राशि, अनंत शेष, लोहित स्यंदनाधिजे, ग्रह कुलपति, विरंचि नारायण हे, घेनम विपत्ति, जय कोणार्क बिहारी, अर्कर विभानु, जय दीननाथ जय, कश्यपंक सूनु, रविवारे एकादशी, रवि नारायण, नामे ख्यात चराचरे, पसंति शरण, जोग कल्पा छाया माया, हृदय ईश्वर, कल्याणकारी तुमे जे, जीव जगतर, श्रीकृष्ण नंदन सांब, निश्चल भक्ति, करि महाकुष्ठ रोगु, होइले मुक्ति, उदयाचल बिहारी, घेनम आरती, दीनबंधु स्थावर हे, जंगम विभूति, जय शरण रक्षण, अगतिर गति, तब पाद पद्मे रहु, निश्चले ममति, अप्रेमय विश्वज्योति, रवि नारायण, पातकी शेखर मुहि, घेन हे शरण, जणाए विनय भरे, प्रभु मो प्रणति, संसार कसणु मते, दिय सदगति, तू ही माता तू ही पिता, तू ही सहोदर, अबोधे तनुज मुहि
ଘେନ ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ଅଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ରେଚନ୍ତ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ। 31 ଅଧ୍ୟାୟ। ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ଶନୈଶ୍ଚର ଓ ତପତୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଯମଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ କହନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ସମସ୍ତ ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ପ୍ରାଣପତି। ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଯେ ମୋହର ଛଇ, ଦୟାକରି କୁହ ନାଥ ସଂଶୟ ଫିଟାଇ। ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ନ ପାରିଲେ ସହି, ପିତା ଘରେ ରହିଲେ ସେ ମହାଭୟ ପାଇ। ଦେବ ଦିବାକର ତାହା ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ, ବିସ୍ତାରି ସେ କଥା ମତେ କହ ପ୍ରାଣ ସାଇ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ସତୀଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ମହେଶ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଦେବୀ ଏବେ ଯେ ରହସ୍ୟ। ସଂଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀର ହୀନ ଥିଲେ ପିତା ଘରେ, ଦିନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ। ବୋଇଲେ ତୁ ନିଜ ପତିଙ୍କି ଯେ ଛାଡ଼ି କରି, ତୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ରହିବାକୁ ମୋର ପୁରୀ। ଏବେ ଯାଇ ନିଜ ପତି ପାଦେ ସେବା କର, ତୋ ବିନେ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବେ କୁମର। ଆଗମାତ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହେବ ତୋର, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହନ୍ତେଣ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ସଂଜ୍ଞା ତହିଁ ଚଳିଗଲେ, ଉତ୍ତର କୁରୁ ଦେଶେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବଡ଼ ଚାଓ ସ୍ୱରୂପରେ ସେହିଠାରେ ରହି, ଘୋର ତପ ଆଚରିଲେ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ। ଛାୟା ନାମେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ସଖୀ, ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବଇ ହୋଇ ସୁଖୀ। ତା ସଙ୍ଗେ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଛାୟା ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଏକଲବ। ସଂଜ୍ଞା ମନେ କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିହରନ୍ତି, ସେ ଛାୟା ଗର୍ଭରୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତତି। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ପରାଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ, ତା ନାମ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ଦେଲେ କ ଆଦିତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୁମାର ନାମ ହେଲା ଶନୈଶ୍ଚର, ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ ଦେବ ଦିବାକର। ପୁଣି ଦୁହିତା ଗୋଟିଏ ହୋଇଲା ଜନମ, ତପତୀ ବୋଲିଣ ଦେଲେ ତାହାର ଯେ ନାମ। ନିଜ ପୁତ୍ର ପତି ଛାୟାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ, ସଂଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ପରି ନୁହନ୍ତେ। ଦିନେ ଯମ ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ବହି, କ୍ରୋଧେ ବୋଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ଉଠାଇ। ମାତା ହୋଇ ପୁତ୍ରେ କରୁଅଛୁ ପକ୍ଷପାତ, ଏହି କ୍ଷଣି ତୋଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ପଦାଘାତ। ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋ ତୁହି, ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ ତୋ ଆଗରେ ମୁହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ତୁହି ଏପରି କହିବୁ, ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ମାଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବୁ। ଶୁଣି ରୋଷ ଭରେ ଛାୟା ବୋଇଲେ ମନ୍ତ, ତୋ ପିତାର ପତ୍ନୀ ମୁହିଁ ଅଟଇରେ ସୁତ। ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପାଦ ଉଞ୍ଚାଇଲୁ ତୁହି, ଏଣୁ ମୋର ସାପ ତୋତେ ଫଳୁ ବେଗ ହୋଇ। କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହୋଇ ତୋର ପଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ, ମୋର ଏ ବଚନ କେବେ ଆନ ଯେ ନ ହେଉ।
जननी ठारू जमये अभिशाप पाई पिताଙ୍କ पादे प्रणाम कले भय पाई बोइले हे पिता अति आचंबित होई आज जहा घटी ता अद्भुत टई माता होई पुत्र को जे अभिशाप देवा शुणा नाही किए काहे कही आवा एथिरो जना जाउछि से आंभ जननी नुह निश्चय कहूअछि सत्यवाणी पुत्र को जन्म करिथिबा माता केबे साप देवा शुणी नाही कर्णरे हेलबे जमंक वचने सूर्य छायांकु हकारी पचारिला काहे गला गो संज्ञा सुंदरी छाया बोले विश्वकर्मांकर मुकुमारी सब पुत्रंकर मात तब मनहारी क्रोधरे बोइले सूर्य तनय तराटी मिथ्या न कहिण कह सत्य कथा गोटी नहिले तोते मु भस्म करी मई जान छाया देवी शुणी तहु एमंत वचन सकल कहिले छाया आद्य प्रांत कथा शुणी अत्यंत दुखिता होइले सबिता बीरस बदने सेही ठारू चली गले पार्वती को चाहे शिव एक कथा कहिले शुणिलटी गो भवानी जहा मु कहिली ए गुप्त चरित तब आगे प्रकाशिली इति श्री सूर्य पुराणे शिव उमा संवादे साबनीश निश्चर तपति कन्या जन्म चरित वर्णनम नाम 31 अध्याय 32 अध्याय पार्वती उवाच हस्त जोड़िण पार्वती विनय भावरे कहती हे प्राणनाथ दया करी मोरे एहा परे किस हेला कुह हे चरित तब मुख शुणी मोहि जे कृतार्थ शंकर उवाच संज्ञा अर्थे सूर्य गले विश्वकर्मापुर देखि विश्वकर्मा पूछे करी समादर सूर्य बोइले शुणी माहे उहे तात देखाई दियो कहांती तुम्भर दुहित तांको न देखि गो मने हुए महाचिंता विश्वकर्मा बोइले पाइण महाव्यथा मोहर गृहरे संज्ञा जी जाए थिला मुकहन्ते क्रोध मने ठारू से गला घोटकी रूप को धरी उत्तर कुरु रे घोर तप करू अछि रही निश्चल रे मोहि पचारन्ते मते कहिला कसेही सूर्यंकर तेज पिता न पारिली सही शुणी अति दुख मने देव दिवाकर कहिले हे पिता मोर तेज उणा कर एते कही सोंगरु तेज क्षय कले 15 अंश तहु विश्वकर्मा नेले एक अंश रखी करी आउ अंश मान परित्याग कले सूर्य भावी निज मन देखि विश्वकर्मा हेले परम संतोष बांटी देले विश्वकर्मा से 15 अंश एक गोटी अंश जत्ने महिरे रहिले सेही अंश ऋग्वेद होइला कजे भले हर समनरे अंतरिक्षे देले थोई आउ एक अंश को जे विश्वकर्मा नेई यजुर्वेदमय सेही अंशटी होइला आवर अंशटी पुण पुण जहा हेला
ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ରଖିଲେ ନେଇ ପ୍ରଜାପତି। ସାମବେଦମୟ ସେହି ହେଲା ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ମୋ ତ୍ରିଶୂଳେ ଏକ ଅଂଶ ଆଣି ସେ ରଖିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ଏକ ଅଂଶ ନେଇଦେଲେ। ଏହି ଶୂଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶ ଛିଟି ଗୌରୀ, ଆବର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶକୁ 4 ଭାଗ କରି, ଭାଗେ କଷେ ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କଲେ, ଭାଗେ କଷେ ସୁରପତି ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲାଇଲେ, ଭାଗେ ତ ସେ ପବନାସ୍ତ୍ର ହୋଇବ ସୁନ୍ଦରୀ, ଭାଗ করে ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର କଲେ ସେ ତିଆରି। ବଜ୍ରଅସ୍ତ୍ରେ ଏକ ଅଂଶ ରହି ଛିଟି ଜାଣ, କୁବେରଙ୍କ ଜାନେ ଅଂଶେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ। ଯକ୍ଷଙ୍କର ପୁରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶକୁ ରଖିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହେ 16 କଳା ରଖିଲେ ସେ ଭଲେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଛନ୍ତି ରଖି, ସକଳ ଦେବଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରେ ଅଂଶେ କଜେ ରଖି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ କଲେ 3 ଭାଗ। ମନେ ମନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବହି ଅନୁରାଗ, ପିନାକ ଗାଣ୍ଡିବ ଜଗବ ଧନୁ କରେ, ପୁଣି ଅଂଶେ 4ଟି ଭାଗ କରିଦେଲେ। ବେନି ଭାଗ ଯମଦଣ୍ଡ କାଳ ଫାଶେ ରଖି, ପାତାଳେ ରଖିଲେ ଭାଗେ ଆରେ ପ୍ରାଣ ସଖୀ। ଗରୁଡ଼ ବୃଷଭଙ୍କର ଠାରେ ଭାଗ ଦେଇ, ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆରେ ପ୍ରାଣ ସହି। ଏହିପରି ଯାନ ବାହନରେ ବାଣ୍ଟି କରି, ରଖିଲେ ଦେବ ବିନ୍ଧାଣି ବିଚାରି ବିଚାରି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଂଶ ଭୋଗ କଲେ ହୀରାୟ, କହିଲି ଯାହା ଗୋ ମାନ ମଣ ସଂଶୟ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ଯାହା ହେଲା ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ, ଦେବ ଦିବାକର ଏକ ଅସ୍ୱରୂପ ଧରି। ଉତ୍ତର କୁରୁରେ ଯାଇ ନ ସେ ପ୍ରବେଶିଲେ, ତହିଁ ଘୋଟକି ରୂପରେ ସଂଜ୍ଞା ରହିଥିଲେ। ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନାଶ ହେବ ଏ ଭୟରେ, ପିଠିଆଡ଼ ରକ୍ଷା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନରେ। ସମ୍ମୁଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟେ ଅଇଲେ, ନିଜ ନାଶା ନେଇ ଅଶ୍ୱନାଶାରେ ସେ ଦେଲେ। ସେ ନାଶା ରନ୍ଧ୍ରରେ ତକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତପନ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେହି କ୍ଷଣ। ହସ୍ତେ ଧରି ଖଡ୍ଗ ଚର୍ମ ବଜ୍ରବାଣ ତ୍ରୋଣ, ସେହିଠାରେ ରେବନ୍ତ ଗୋଜାତ ହେଲେ ପୁଣ। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପକୁ ଧଇଲେ ମିହିର, ଅତି ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଣ ତାଙ୍କର। ଆନନ୍ଦେ ସେ ସଜ୍ଞା ନିଜ ରୂପକୁ ଧଇଲେ, ଦିବାକରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଉଭା ହେଲେ। ସ୍ନେହ ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ପତ୍ନୀ ଘେନି ଚଳିଗଲେ ଆପଣା ଭୁବନ। ଯମକୁ ପାଶେ ଡକାଇ ବୋଇଲେ ହେ ବୀର, ଭଲ ହେଉରେ ନନ୍ଦନ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ତୋର। ପାଦ ବାଟେ କୃମି ମାନ ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରି, ଯେଣୁ ସଦା ଧର୍ମେ ମତି ଥାଏ ରେ ତୋହରି। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭୁବନେ ତୁ ହେଲୁ ଅଧୀଶ୍ୱର, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ତୋର। ବୁଝି ବିଚାରି ପାପୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବୁ, ପୁଣ୍ୟମାତ୍ମାକୁ ନ ଦଣ୍ଡିବୁ ଆରେ ବାବୁ। ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଯମକୁ ଏହି ବର ଦେଲେ, ନଦୀ ରୂପେ ବୋହ ଯମୁନାକୁ ସେ କହିଲେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଗିରି ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ବାହାର ହେବୁ,
କାଳିନ୍ଦୀ ନାମକୁ ପୁଣି ଜଗତେ ମୋହିବୁ। ତୋ ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ହେବ ବହୁ ଉପକାର। ଯମୁନାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହେ ପ୍ରକାର। ଯମକୁ ବୋଇଲେ ତୁହି ହୁଅ ରାଜେଶ୍ୱର। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ ବର। ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ହୋଇ କର ଦେବତାଙ୍କ ହିତ। ପୁଣି ଛାୟାର ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଛି ସେ ସୁତ। ନାମ ତାସାବର୍ଣ୍ଣି ସମୟ ସେ ମନୁଦେବ। ଯେ କାଳରେ ବଳୀନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ପାଇବ। ଶନୈଶ୍ଚରଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ତୁହି ଗ୍ରହ ରୂପେ। ରହିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ସମୀପେ। ଯହିଁ ତୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ସେ ହେବ ବିନାଶ। ଏ ଉତ୍ତାରୁରେ ବନ୍ତରେ କହିଲେ ଭାଷ। ରାଜା ହୁଅରେ ବନ୍ତରେ ଗୃହ କରଣରେ। ତପତି କନ୍ୟାକୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରକାରେ। ସମ୍ବରଣ ନୃପତି ଔର ସେ ଗୋତପତି। ତୋ ଗର୍ଭୁ ହୋଇବ ଜାତ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତତି। କୁରୁ ନାମଟି ତାହାର ଲୋକେ ହେବ ଖ୍ୟାତ। ସମସ୍ତ ମନନ୍ତରେ ସେ ହେବ ନରନାଥ। ଧର୍ମରେ ଶେଷ ସାଗରା ପୃଥିବୀ ପାଳିବ। ତାର ପୁତ୍ର ନାତି ମାନେ ଯେ ହେବେ ଉଦ୍ଭବ। ମହିମଣ୍ଡଳେ ସେ ମହାଯଶର ଯିବେ। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷୁଥିବେ। ବହୁ ବିନୟରେ ସଂଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ନାଥ। ଛାୟା ସଖୀ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଛାୟାକୁ ସେ କିଛି କହି ନ ପାରିଲେ। ସଖୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସଂଜ୍ଞା ପାଶରେ ଖଟିଲେ। କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚରିତ। ଆଗ ଦୁର୍ଗେ ମନ ଦେଇ ସବୁ ଶୁଣିଲ ତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ନାମ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ୍ରୟତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯମଯମୀଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ତଦନ୍ତେ ଗୌରୀ ଶିବ କହନ୍ତି ବଚନ। ଆବର କହନ୍ତୁ ଦୟା ବହି ତ୍ରିଲୋଚନ। ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ମୁହିଁ କୃତାର୍ଥ ହେବଇ। ଏ ଦାସୀ ଜନ୍ମରୁ ତ୍ରାହି କର ପ୍ରାଣ ସାଇ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ମହେଶ ପ୍ରିୟ ଶୁଣ ଏକ ମନେ। ସେ ଚରିତ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ। ଜମି ନାମେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଥିଲା ରବିଙ୍କର। ରୂପ ଗୁଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ଯେ ସେ ପରମ ପଣ୍ଡିତା। ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥାନ୍ତି ମାତା ପିତା। ଯେ କାଳେ ସେ କନ୍ୟା ଗୋଟି ଯୁବତୀ ହୋଇଲା। ତା ସୁନ୍ଦର ପଣ କିଏ ବନି ନ ପାରିଲା। କନ୍ଦର୍ପ ସମାନ ଅତି ଶୋଭାବନ୍ତ ଯମ। ଦେଖି ଛାଡ଼ି ଯିବ ଯୁବତୀଙ୍କ ସତୀ ଧର୍ମ। ଯମଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିଣ ଭଗିନୀ। କାମେ ମତ ହୋଇ କିଛି ନ ପାରିଲା ଜାଣି। ଦିନେ ସେ ଯମକୁ ଡାକି କହିଲା ଓ ଭ୍ରାତ। ତୁମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ପଣରେ ପଡ଼ି ମୋହ ନେତ୍ର। କାମ କାତରେ ମୋ ମନ ହୁଏ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ। ମୋ ଜୀବନର ଖୋବାରେ ଦେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ। ମୋର ଅନୁରୂପେ ଏକ ତୁମ୍ଭେ ଅଟବର। ତାହା ଶୁଣି ଯମ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ ଦେଇ କର। ବୋଇଲେ ଭଜମି ତୁ କି ହେଲୁ ପାଗଳିନୀ। ମୁଁ ତୋହର ଭାଇ ଅଟେ ତୁମର ଭଉଣୀ।
ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ତୁଲ ସର୍ବଗୁଣ ଯୁକ୍ତା। ଲାଜ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଆଜି କହୁଛୁ ଏ କଥା। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଯେ ଜମି ବିନୟ କହି। ଅନୀତି କଥା ମୁଁ କେବେ ନ କହି ଭାଇ। ଏଥିରେ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପାପ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମନେ ନ କର ଯେ କୋପ। କଥିତ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଯେ ମନ କାମନା। ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି କରଇ ଭର୍ସନା। ତାର ବହୁ ଅପରାଧ ହୁଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଥରକୁ ଥର ମଦନ ମତେ ପିଡ଼ୁଅଛି। ଏକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଥିକି ଦେଉଛି। ତାହା ଶୁଣି ତୁମ୍ଭର ମନକୁ କି ଆସୁଛି। ଭଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ କରନ୍ତି ରମଣ। ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଯେବେ ମୋର ପତି ତୁମ୍ଭେ ନ ହୋଇବ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ସମୁଦ୍ର ଜଳେ ଝାସ ଦେବି ଯାଇ। ନହିଲେ ଜହର ଖାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବି। ପ୍ରବୋଧି ଯମକ ହୋଇ ପୁଣି ଭାବି ଭାବି। ଏହା କଲେ ମହାପାପ ହୋଇବଲ ଜମି। କିସନ କହିବେ ପିତା ଏହା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲି ନ ପାରିବି। କହ କି ପ୍ରକାରେ ଲୋକ ନିନ୍ଦାକୁ ସହିବି। ଏପରି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କିପରି। ନ କହ ଆଉ ଏ କଥା ହେବ ପାପ ଭାରି। ଶୁଣି ଜମି କହେ ଯମଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ଶରଣ ପଶୁଛିଆ ହେ ଭାଇ। ଏ କାମ ବାଣ ତାପରୁ ତ୍ରାହି କରବାରେ। ଶୁଣି ଯମ ଥର ହର ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭରେ। ନୟନ ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା ତାଙ୍କର। ବେଳକୁ ବେଳ କମ୍ପିଲା ତାଙ୍କର ଅଧର। ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଲି ଜମିଲ ମୁଁ ତୋତେ। ଶୁଣି ପୁଣି ସେହି କଥା କହିଲୁ ତୁ ମୋତେ। ଆଲୋ ପାପିୟସି ମୋ ଆଗରୁ ଯା ବାହାରି। ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ପାପ ବଢ଼ିବ ମୋହରି। ନହିଲେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ସାପ ଦେବି ତୋତେ। ଏସବୁ କଥା କହିବି ପିତାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ତହିଁ ଭୟ ଜମି ହୋଇ ଗଲା କନ୍ତର। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଯେ ଦେବ ଦିବାକର। ଯମଙ୍କର ଏ ରୀତି ଦେଖି ନ ହେଲେ ଦୋଷ। ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେଇସ। ଶୁଣିଲ ତ ସର୍ବାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ। ଯାହା ଶ୍ରବଣେ ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣୀ ହେବ ମୁକ୍ତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ଜମି ଯମ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ତ୍ରୟୋତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ବିନୟ ଦେବୀ କହନ୍ତି आहे କୃତିବାସ। ଯାହା ପଚାରିବି ନାଥ ଫେଡ଼ିଣ ସନ୍ଦେଶ। ଆବର କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିବଳେ ଚିତ୍ତ। କୁହ କୁହ ପ୍ରାଣନାଥ ନ କରି ଗୁପତ। ତୁମ୍ଭେ କାଏ ପିଣ୍ଡର ଉଦ୍ଧାର କରତା। ଦୟା କରି କୁହ ମତେ ପଚାରିବା କଥା। ଯମ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ରାଜା ହେଲେ। ସେ ପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି କୁହ ନାଥ ଭୋଲେ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଈଶ୍ୱର ବୋଲନ୍ତି ଦେବୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସଞ୍ଜୀବ
ମଣିପୁର ଯେପରି ଯେ ଘଟଣା, ତାର ଚାରି ପାରୁଷରେ ଦିବ୍ୟ ସରୋବର, ଅତି ମନୋହର ଦିଶୁଥାଇ ତାର ନୀର, ସର୍ବଦା ବହଇ ତହିଁ ମଳୟ ପବନ, ସୁକପିଖ ସାରୀଙ୍କର ତହିଁ ମୃଦୁ ସୋନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବାସ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଅଛି ଅଗଣନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଫଳେ ସେବନ ପୂରିଛି, ଦେଖିଲା ଲୋକର ଆନନ୍ଦକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଯମ ଯେ ରାଜା ଭୁବନେ ଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ଅପ୍ସରା ମାନେ ଖଟିଥାନ୍ତି ପାଶରେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ସର୍ବଦା ତହିଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଚିତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଧରିଣ ଲେଖନ, ନିରନ୍ତର ଲାଗିଅଛି ତାହାଙ୍କର ସଭା, ତାର ଶୋଭା କି କହିବି ଗୋ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭା, ସେହି ଭୁବନରୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଯୋଜନରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନରକ କୁଣ୍ଡ ଅଛଇ ସେଠାରେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ନରକ କୁଣ୍ଡ ଯେତେ, ତାହା କହୁଛି ଗୋ ପ୍ରିୟ ତୋହରି ଅଗ୍ରତେ, ଗୌରବ ନାମେ ନରକ କୁଣ୍ଡେ କଛଇ, ରୌରବ ନାମେ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ଅଛଇ, 15 ଯୋଜନ ତାର ଚାରି ପାଖ ତହିଁ, ତମ୍ବାମୟ ଅଟଇ ସେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଜାଣ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୟ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସତତ ନଳ ଜଳେ ତାହାର ଉପରେ, କେତେ ପାପୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କୁଣ୍ଡରେ, ତବ ନାମେ ଏକ ଗୋଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ରହି, 15 ଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ତା ଅଟଇ, ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧାର କିଛି ନଦୀ ସଇ ଦୃଶ୍ୟ, ପାପୀ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଅଶେଷ, ନିକୃନ୍ତକ ନାମେ ଏକ ଗୋଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, 12 ଯୋଜନ ତା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଗୋମୃଗାକ୍ଷୀ, କୁରାଳ ଚକ୍ର ଅନେକ ତହିଁ ଭ୍ରମୁଥାଇ, ତହିଁ ପଡ଼ିଥିବା ପାପୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, 80 ପତ୍ର ବନ ବୋଲି ଏକ କୁଣ୍ଡ ପୁଣି, ସହସ୍ର ଯୋଜନ ତାର ବିସ୍ତାର ସଜନି, ସର୍ବଦା ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଜଳୁଛି ଅନଳ, ଖଣ୍ଡା ଦାଢ଼ ପରି ସେହି ଦାଢ଼ୁଆ ପ୍ରବଳ, ପାପୀମାନେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଲି ମଲି ବୋଲି ଅତି ବିକଳେ କହନ୍ତି, ଏକ ନର୍କ ଅଛି ତପ୍ତ କୁଣ୍ଡ ନାମ ତାର, ସର୍ବଦା ତୈଳ ଜଳେ ତାହାର ମଧ୍ୟର, ପାପୀ ତହିଁରେ ପଡ଼ି ପାଆନ୍ତି କଷଣ, ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କେ କରିବ ପରିତ୍ରାଣ, ଆବର କହୁଛି ପ୍ରିୟେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଯେଉଁ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗଇ, ପରଧନ ହରଣ କରଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ହରଇ ହେ ଅନ୍ୟର ରମଣୀ, କପଟେ ଅଥବା ବଳାତ୍କାରେ ପରବୃତ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ହରଣ କରନ୍ତି, ପର ଛିଦ୍ର ଖୋଜୁଥାଏ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ନର, ପର ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ ରଜନୀ ବାସର, ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରେ ତରଙ୍କ ପରି ହୋଇ,
ଖଚ ମିଛ କହି ପର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗଇ ପରଶିରି ଦେଖି ନ ପାରଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ହରେ ଯେଉଁ ଅବିବେକ ଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ଲୁହା ସାଙ୍କୁଳିରେ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଣ ପୁତି ଗନ୍ଧ ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ ପକାନ୍ତି ଗୋ ଜାଣ ପୁଣି ଲୁହାର ଗୁରୁଜ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ପିଟନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ଅତି କୋପ ଭରେ ରକ୍ତ ପୁଜ ଅସ୍ଥି ମାଂସ ମଳ ମୂତ୍ର ମାନ ସେ ପାପୀ ଆହାର କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ ଦିଅଇ ନାହିଁ ଯେହୁ ନିମନ୍ତ୍ରିଣ କହେ ଯେ ପିତା ମାନଙ୍କୁ କୁତ୍ସିତ ବଚନ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରହାର କରଇ ପିତା ପୁତ୍ରେ ଯେ ଦିଅଇ କଳହ ଲଗାଇ ପତି ପତ୍ନୀର ପିରତି ଯେହୁ କରେ ଭଙ୍ଗ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ନେହ କରଇ ବିୟୋଗ ସଖା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଜନ ଜନ ମାଏ ଭେଦ ବନ୍ଧୁଜନ ସ୍ନେହ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଅପବାଦ ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କର ଯେହୁ ମିତ୍ରତା ଭାଙ୍ଗଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଦୁଇ ବେଳା ଯେ ଭକ୍ଷଇ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଜନ ନ ଦେଇ ନ ଖାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣାଦି ଜାଣ ଯେହୁ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେହୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ନ କରିଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଘରେ କରଇ ଭୋଜନ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନ ପାଏ ଯେ ପାପିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ତୃଷାତୁରକୁ ଯେ ଜନ ନ ଦିଅଇ ପାଣି ଏହି ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ବଳେ ବଳେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଯମଗଣ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରିଣ ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଭୁଜନ୍ତି ଶାବଳ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଫୋଡ଼ନ୍ତି ଆବର ମୁଷଳ ନେଇ କୋପେ ପିଟୁଥାନ୍ତି ବାଟରେ ବହୁତ କଲ ବଲ କରୁଥାନ୍ତି ଗଳାରେ ଲୁହା ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇ ଭିଡ଼ନ୍ତି ପାପୀମାନେ ମଲି ମଲି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡାକ ଯମଦୂତେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପକାନ୍ତି ସେ ନେଇ ତହୁଁ ଚିତ୍ରସେନ ପାଞ୍ଜିବହନ ଫିଟାଇ ପାପ ସଂଖ୍ୟା କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଙ୍କ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୁଝ କାଳ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଉଚିତ ବିଧାନେ ଦଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ତାହାକୁ ନିଅନ୍ତି ଦୂତ ଗଣ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି ପକାଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ କୁଆଶା ଗୁଣା ମାନେ ଯେ ସେ ପାପୀର ମୁଣ୍ଡେ ଝୁମ୍ପୁଥାନ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦାଣ୍ଡେ ଯେବେ ପାପୀ ମାନେ ଭୋଜେ କରନ୍ତି ରୋଦନ କଣ୍ଟାରେ ପିଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ଗଣ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ମାରନ୍ତି ଅନେକ ଯାତନା ଭୋଗନ୍ତି ଏହିପରି ପାପୀ ଲୋକ ଆବର ଶୁଣ ଗୋହିମ ବନ୍ତର ଦୁଲଣୀ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନି ଯେ ପ୍ରିୟର ଜନନୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଯେ ଗୁରୁଜନ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ସେହୁ ମହାମାନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧେ ଯେଉ ଗୋଇଠା ମାରଇ
ଦେଉଳ ଟାଳି ମାନ ଆବର ଭାଙ୍ଗଇ ଉପପୁଷ୍କରିଣୀ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ପତଇ କଳହ ଲଗାଇ ସଭାରି ଭଙ୍ଗାଇ ପଥେ ମଳମୂତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ ଯେ କରଇ ଦତ୍ତ କନ୍ୟାକୁ ଆନରେ ଯେ ଜନ ଦିଅଇ ନିଜେ ନ ଖାଇ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଏ ଭୋକେ ଶୋଷେ ଷଢ଼ାଇଣ ମାରି ଯେ ପକାଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପଣ ସ୍ୱଭାବେ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଖାଇ ସଞ୍ଚୟୀ ନଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ବଣ ପ୍ରାଣୀ ଦିଏ ଅପମାନ ଶରଣ ନେବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦିଅଇ ସ୍ଥାନ ଦୁଃଖୀର କିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେହୁ ନ ଜାଣଇ ଭୋକେ ଶୋଷି ମୁଖେ ଅନ୍ନ ପାଣି ନ ଦିଅଇ ସଭାରେ ବସି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମିଥ୍ୟା କଥା କହେ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ କରି ଯେ ଜନ ନ ଦିଏ ଏପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ଗଣେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣେ ରୌରବ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅନଳେ ତାହାଙ୍କ ଦେହ ଯାଉଥାଏ ତାତି ଆହା କରିବାକୁ ସାହା ନ ହୁଅନ୍ତି କେହି ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନିତାପରେ ହେଉଥାନ୍ତି ଦହି ଶିଳାରେ ଛେଚନ୍ତି ଯମଦୂତେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖଡ଼ଗରେ ହାଣି ସେ କରନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛାତିରେ ମାରନ୍ତି ନେଇ ଲୁହାର ଶାବଳ ଶିମୁଳି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟନ୍ତି ଅପାର ଏମନ୍ତେ ବହୁ ଯାତନା ପାପିଏ ଭୋଗନ୍ତି କେତେ ତାହା ବିସ୍ତାରିଣ କହିବି ପାର୍ବତୀ ତେବେ ଆଉ କିଛି କହୁଅଛି ପ୍ରିୟେ ଶୁଣ ମାତା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ମାଇ ପିତା ମୋହି ଜାଣ ଭାଇ ବୋହୁ ପୁତ୍ର ବଧୂ ବିମାତା ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ମଉସାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପତ୍ନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଢ଼େ କରନ୍ତି ରମଣ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ମାନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅଜାତରେ ବଧ କଲେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବି କହି ଯେ ଧନ ଲୋଭରେ ଦେବା ଧନକୁ ଯେ ପୁଣି ହରଣ କରଇ ଏ ମହାପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯମଦୂତେ ନେଇ ଆଣ୍ଟେ ବାନ୍ଧି ତପ୍ତ କୁଣ୍ଡ ନରକେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାତନା ମୁଁ କହି ନ ପାରିବି ସତୀ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପତି କଥା ନ ଘେନଇ ଯେଉଁ କୁଳାଙ୍ଗରୀ ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଥାଏ ମତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ୟର ସଙ୍ଗେ କରେ ପ୍ରୀତି ତାହାଙ୍କୁ ନେଇଣ ଦୂତେ ଦିଅନ୍ତି କଷଣ ନିବୃତ ନରକ କୁଣ୍ଡେ କରନ୍ତି କ୍ଷେପଣ କେତେ ଆଉ ପାପୀଙ୍କର କଥା କହିମଇ ଠିକେ ଠିକେ କହିଦେଲି ଆଗ ପ୍ରିୟ ସହି ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ନରକକୁଣ୍ଡ ଆଖ୍ୟାନମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶନିଙ୍କର ଗୁରୁଗୃହକୁ ଗମନ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶୁଣ ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଅମି ଅଚରିତ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଆନନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ आहे प्राणनाथ ए दासीरे दया बही ଏହା ପରେ କିସ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ଶଙ୍କର ବାଚ ହସ ହସ ହୋଇ ନ କହନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଶନିଙ୍କର ସମାଚାର
ଅଶୁଭ ବେଳେ ଜନମ ଯେଣୁ ଶନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହୁ ପୁଣି କରିବାରୁ ଗତି ଶନେଶ୍ୱର ନାମ ଗୋଟିକି ସେ ବହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପଡ଼ଇ ଗୋବିପଦ ପାରାବାରେ। ଦେବଦାନବ ମାନବ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଶନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଭଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଜାଣ ବୃହସ୍ପତି। ସେହି ବୃହସ୍ପତି ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ରକ୍ଷା ହେଲେ ନାହିଁ ସେହି ଶେଖର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ବା କାହା କଥା ମୁଁ କହିବି ଗୌମା। ଶନିଙ୍କ ଖର ଦୃଷ୍ଟିର ଏମନ୍ତ ମହିମା। ଶଙ୍କରୀ ବୋଇଲେ ଦେବ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଶନିଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ସେ କି ପ୍ରାୟ ବୋଲାନ୍ତି। ମୋ ଆଗରେ ତାହା କହ ଆହେ ପଞ୍ଚାନନ। ମହେଶ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଛାୟା ଦେବୀ ଅତି ଯତ୍ନେ ତାକୁ ପାଳିଥିଲେ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସେ ପୁତ୍ର ବଢ଼ିଲେ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯହୁଁ ହେଲା ଶନିଙ୍କର। ପିତାଙ୍କ ଚରଣେ ସେହୁ କରି ନମସ୍କାର। କହିଲେ ହେ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ିବଇ ମୁହିଁ। ପଶୁଙ୍କ ସମାନ ମୂର୍ଖ ବିଦ୍ୟାହୀନ ଯେହି। ହେ ପିତା କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବି ତା କହ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଯେଉଁ ମହାଶୟ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନେ ଦିନ ମଣି। ଶନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଇ ବୋଇଲେ ବାଣୀ। ଶୁଣରେ କୁମର ମଣି ପଚାରିଲୁ ଯାହା। ସଂଶୟ ଫିଟାଇ ତୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ତାହା। ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେବେ ମାନବ ଭବନେ ଯାଅ ଆରେ ବଛି। ସ୍ୱର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସେ ମହାପଣ୍ଡିତ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କର ସୁତ। ଦେବପୁର ଛାଡ଼ି ସେହୁ କେବଳ କାରଣେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଛନ୍ତି ତାହା ମାତ୍ର ମୁଁ ନ ଜାଣେ। କେବଳ ଜାଣଇ ବାବୁ ଏତିକିରେ ମୁହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ବୃହସ୍ପତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଛନ୍ତି ରହି। ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲଭିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁବନେ ତାଙ୍କ ପରି ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି। ଧେନୁ ପଛେ ବାଛୁରିଏ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପରି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ତେହ୍ନେ ତାଙ୍କୁ ଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରି। ଆପଣା ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ରଖି। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ହୋଇ ସୁଖୀ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ ନନ୍ଦନ। ଆବର କହୁଛି ବାବୁ କଥା ଏ ତୁ ଶୁଣ। ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ସେବା କରି ନିଶିଦିନ। କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଲଭିବୁଟି ଜାଣ। ତେବେ ସଂସାରେ ତୁ ପାଇବୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ ସ୍ନେହ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସନ ଶୁଣି ଶନିଶ୍ଚର। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଡ଼ି କରି ନମସ୍କାର। ମାନବ ରୂପକୁ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଚଳିଲେ। ଗଣ୍ଡୁକୀ ରତିରେ ପଥିକକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ଭାଇ। କୁହ ବୃହସ୍ପତି ମହାଶୟ ଛନ୍ତି କାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ମୁହିଁ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଭାଇ
ପାଇ ଆସିଅଛି ଧାଇଁ। ଶନିଙ୍କ ରୂପକୁ ଯହୁଁ ପଥିକ ଦେଖିଲେ, ଚିତ୍ର ପିତୁଳା ପରାୟ ସେହି ରହିଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଦେଲେ କଉତ୍ତର, ବୋଇଲେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତାହାଙ୍କର ଘର। ବୃହସ୍ପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର ଠାକୁ ପୁଣି ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ପଥିକ ତତ୍କ୍ଷଣି। ସେଠାରୁ ଯାଇଣ ଶନି ସେ ଗ୍ରାମେ ମିଳିଲେ, ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ କ୍ରମେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ସର୍ବେ ଶନିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଅନାଇ, ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେ ହୁଅନ୍ତି କୁହାକୁହି। ଏପରି ସୁନ୍ଦର କାହିଁ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମନ ଯେ ନେତ୍ର ଅଟକଇ। ଧନ୍ୟ ୟାର ପିତା ମାତା, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ବଳ ପାଇଅଛି ଏପରି ନନ୍ଦନ। କିବା କନ୍ଦର୍ପ ଏ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି କରି, ଆସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମାନସେ ବିଚାରି। କିଏ ବା କେଉଁ ଦେବତା କପଟରେ ଏଥି, କେଉଁ କାରଣ ବେଶରୁ ଆସିଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଣା ନ ଯାଏ ଅଟନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ଦେବ, ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ। ଅତି ବିନୟ ସକଳେ ପ୍ରଣାମ ଆଚରି, ପୁଛିଲେ କାହୁଁ ଅଇଲ କି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖି ନୟନରେ, ମୋହିତ ହେଲୁ ସଂଶୟ ତେଜି କୁହବାରେ। ଶନି ବୋଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ମୁହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି ଏ ସ୍ଥାନେ। ବୃହସ୍ପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର ଏ ଗ୍ରାମରେ, କହିଲେ ପଥିକ ମତେ ଆସିବା କାଳରେ। ତାଙ୍କ ଘର କେ ଅଟଇ ଦୟା କରି କୁହ, ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ କରି ସ୍ନେହ। ସେହି ବୃହସ୍ପତି ମହାଶୟ ଏଥିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଶେ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ, ରଖି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଅତି ସମାଦରେ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଅକପଟ ମାନସରେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ମନେ ନ ବିଚାର ଆହେ ଭାଇ, ସରଳ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ ସେହି। ଏହି ପାଦୁକା ତାଙ୍କର ଅଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଖ ଏହି ଗୃହ ସବୁ ଛାତ୍ରାବାସମୟ। ତାହା ଦେଖି ଶନିଶ୍ଚର ହରଷ ହୋଇଲେ, ଦେବୀ ଉମାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶଙ୍କର କହିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ଶନିଶ୍ଚର ଗୁରୁଗୃହକୁ ଗମନ କଥନମ୍ ନାମ ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶନିଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ବିବରଣ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଦ ବସି ମାନସରେ, ବିନୟ ପୂଜିଣ ଦେବୀ ଶଙ୍କର ପାଦରେ। ବୋଇଲେ କୁହନ୍ତୁ ଶନି ଗୁରୁ ଗୃହେ ଗଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶୁଣ ଦେବୀ ଗୁରୁ ଗୃହେ ଶନିଶ୍ଚର ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜାଣି ଆଦର କରିଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟେ ଘେନି ଗଲେ ଛାତ୍ରଗଣ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶନିଶ୍ଚର,
ଭକ୍ତି ଭରେ ବିନୟରେ କଲେ ନମସ୍କାର। ପଚାରିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଙ୍କି ଅନାଇ, କାହାର କୁମର ତୁମ୍ଭେ କୁହ ବେଗ ହୋଇ। କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛ କିସ ନାମଟି ତୁମ୍ଭର, କେଉଁ ବିପ୍ର ବଂଶେ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ଘର। କପଟ ବେଶରେ ଆସିଥିଲା ପରି ତୁମ୍ଭେ, ଜଣା ଯାଉଅଛି ଫେଡ଼ି କହିଦିଅ ଏବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚରଣେ ବିନୟ ହୋଇଣ, ଧୀର ଭାବେ କହିଲେ ସେ ରବିଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ମୋ ଜନ୍ମ କପିଳ ମହର୍ଷିଙ୍କ ବଂଶେ ଜାଣ, ଆସିଅଛି କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହେ ରହି ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଶିଖିବି, କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପୟର ସେବିବି। କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମୁହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଶିକ୍ଷା କରିବି ଭାବୁଛି ମନେ ଏହା ଗୁରୁ। ଏ ଦିନ ଜନର ପ୍ରତି ଆପଣ ସୁଦୟା, କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନ କରି କିଛି ମାୟା। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମୁହିଁ, ଶରଣ ମାଗୁଛି କୃପା କର ମୋ ଠାଇଁ। ଶନିଙ୍କ ବିନୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ବୃହସ୍ପତି, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରେ ସଧୀରେ ବଚନ ଭାଷନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ମୋର ଘରେ ରୁହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କର ବାବୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାର ଆହେ ନବ ଛାତ୍ର, ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁହିଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ମୁହିଁ ହୋଇଲି ସନ୍ତୋଷ, ଅମୃତ ପରିବଚନ ଭାସିଲ ମୋ ପାଶ। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ରଖିଲେ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁତ, ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗାଦି ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ଦେଖି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଲେ କହୃଷ୍ଟ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୋଇଲେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଲ ବାବୁ ବେଧା। ଏବେ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ କର ଅଧ୍ୟୟନ, ହେଉ ବୋଲି ଶନେଶ୍ୱର କଲେ କପଠନ। ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଲେ ଦେବ ବୃହସ୍ପତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟେ ଶେଷ କଲେ ତା ଝଟତି। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ସେ ଶନି, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ବାଲ୍ୟକାଳେ ପିତୃବାକ୍ୟ ମାନି ନଥିବାରେ, ପାଶୋରି ଥିଲେ ସେ ସବୁ ପିତାଙ୍କ କୋପରେ। ପୁଣି ପିତା ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଲେ ଅନୁମତି, ସେହିଦିନ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଯେ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଯେ ନେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ସେବା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନେ ସବୁ କଲେ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏକ ଦିନେ ଶନେଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଶରେ, ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ିଣ କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋ କାମନା, ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆହେ ମହାମନା। କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ବଳୁଛି ମୋ ଚିତ୍ତ, ଜଗତରେ ଦେଖିଅଛି ନାହିଁ କିଛି ବିତ। ବିଦ୍ୟାଦାନକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁହିଁ, କିସ ଦେବି ଦରିଦ୍ର ମୁଁ କେବଳ ଅଟଇ। ଏ ବିଦ୍ୟାଦାନର ସମ କିଛି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ, 14 ଭୁବନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ତୁଲ୍ୟ।
एका तव श्री चरणे करुछि प्रार्थना मो भक्ति घेना कर आहे महामना दक्षिणा न देले विद्या होइब निष्फल विद्या अध्ययन रे दक्षिणा अटे मूल हे प्रभु ए दिनहीन प्रति दया करी किस देवी दक्षिणा ता कुहन्तु विचारी बृहस्पति समान आपण पंडित वेद वेदांगादि सर्वशास्त्र रे पूजित आचार्य पदे च वरण कले आपणଙ୍କୁ परिशोध करिबि कि परि ऋषिଙ୍କୁ एमन्ते अनेक स्तव करि शनिश्चर गुरुଙ୍କ अग्रते छिड़ा हेले जोड़ी कर शनेश्वरଙ୍କ ए भाव देखि बृहस्पति किछि क्षण मौन रहिण से कहन्ति अति गंभीर मधुर मृदु वचन रे बोइले कि दक्षिणा मो मागिबि तुम्भरे तुम्भर अमृतमय वचन श्रवणे यथेष्ट दक्षिणा पाइल एहि क्षणे बहु संतुष्ट होइली तुम्भ प्रति मोहि आशीर्वाद करुअछि भाव छ सेहि ताहा सिद्ध हेउ वचनति विलम्बे गोटिए कथा पुछिबि मात्र मुहि एबे कपट न करि सत्य कहिब मो आगे छद्मवेश तुम्भ विद्या शिक्षा अनुरागे किए आसिअछ एथि कुह सत करी संदेह मोचन कर गुरु मु तुम्भरी शनेश्वर बोलंती शुणन्तु गुरुदेव छाया देवी गर्भरु होइछि संभव स्वयं सूर्य देव अटंती जे मोर तात मोर नाम शनेश्वर कहिली साक्षात आपणଙ୍କ ठारु सबु शास्त्र शिक्षा करी तब उपकार मात्र सुझि न पारिली कृपा करी मोह परे दियंतु आदेश निज भुवन को जीवी पाଳି उपदेश पिताଙ୍କ आज्ञारे ही छद्मवेश धरी पढ़िबाकू आसीथिली आपणଙ୍କ पुरी शनिଙ୍କ मुखु एमंत शुणी बृहस्पति भୟରେ कातर तेणु होइले से अति हरसे रोमांचित जे ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ବୋଇଲେ ଶନେଶ୍ଚରଙ୍କୁ କରି ବହୁ ସ୍ନେହ आहे ବଛ ତୁମ୍ଭେ ଯେଣୁ ଅଟ ମହାମତି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନୁହଁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଶକତି ଏବେ ତୁମ୍ଭ परिचय पाई करी मुहि कृतार्थ होइली जा यथार्थ देल कही दक्षिणा देवाकू जेबे करी अछि मन मागु अछि एबे ताहा मोते कर दान जेते दिन जाए मोहि देह धरी थिबी तुम्भ शुभ दृष्टि रे मात्र न पड़िबी शुणी शनेश्वर तांको कहिले सन हे गुरुदेव भासिल असाध्य वचन कर्मे जहा लेखा थिब के आन करिब केबे हेले रखिब हे तब गौरव आज ठारू मोर कोप दृष्टि तुम्भ ठारे न पड़िब कहुछि तुम्भଙ୍କୁ विनୟରେ चंद्र सूर्य रहिथिब जे दिन पर्यंत मो दृष्टि पड़िब जान निश्चय दिने मात्र आहे गुरुदेव मोर सेहि कोप दृष्टि संपूर्ण भावरे तुम्भ ठारे पड़िबटी महासंकट रे पड़ी होइब उद्धार जानी थांतु गुरुदेव एहि सत्य गिर एमंत कहिण कांदी गुरुଙ୍କ चरण आनंद रे चली गले आपणा भुवन शुणिन भास्कर हेले अति आनंदित पार्वतीଙ୍କ आगरे कहिले विश्वनाथ। इति श्री सूर्य पुराणे शिव उमा संवादे शनिश्चर विद्या अध्ययन नाम 36 अध्याय।